ایکسائٹنگ انفو کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ عیاش ترین ملک عمان، جہاں کی لڑکیاں صرف اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں، اس امیر ترین عرب ریاست کو گناہوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ عمان اس وقت مسلم دنیا کا سب سے بڑا اور عیاش ترین ملک مانا جاتا ہے؟ یہاں کی لڑکیاں اتنی آزاد ہیں کہ 90% سے زیادہ شادیاں لو میرجز کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں بھی یورپی ملکوں سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں۔ یہاں کے سلطان، جنہوں نے عمان کو دنیا کا حسین ترین ملک بنایا، ان کا نام سلطان قبوس بن سعید تھا۔ 1970 تک یہاں بھارتی روپیہ اور ماریا تھریسا تھالر کرنسی کے طور پر چلتا تھا، تاہم پھر اسے عمانی ریال سے تبدیل کر دیا گیا اور آج یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقتور کرنسی ہے۔ جب بھی کوئی عمان کا شہری 18 سال کا ہوتا ہے تو عمان کی حکومت اسے مفت میں گھر بنانے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے، اور اگر اس کی تنخواہ $1000 سے کم ہو تو یہاں کی حکومت اس کو گھر بنا کر بھی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بہت سے بلوچ عمان کے رہائشی ہیں۔ یہ نہ صرف رہائشی ہیں بلکہ وہاں کی فوج کا بھی حصہ ہیں۔ عمان میں عورتوں کا بازار بدھ کے دن لگتا ہے اور اس دن کوئی بھی مرد ان کے بازاروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بازار میں دکاندار بھی عورتیں اور خریدار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے خواتین آرام سے گھریلو اشیاء اور کپڑے وغیرہ خریدتی ہیں۔ عمان کی عورتیں ایک خاص قسم کا نقاب پہنتی ہیں۔ 1970 سے پہلے عمان میں بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان سعید بن تیمور نے تیل اور آئل کے ذخائر ملنے کے بعد بھی اپنے ملک پر پیسہ نہیں لگایا، اور یہ زمانہ قدیم کی طرح سمندری مچھلیاں پکڑ کر بکریاں، گھوڑے اور اونٹ پال کر گزارا کرتے تھے۔ مگر پھر ان کے اپنے ہی بیٹے قبوس بن سعید نے اپنے باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سلطان قبوس کے والد سلطان تیمور بن سعید کوڑیوں کے بھاؤ گوادر کو نہرو حکومت کے ہاتھوں بیچنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اس علاقے کو لے کر ہم کیا کریں گے۔ مگر 1947 کے بعد سے ہی پاکستان کی گوادر پر نظر تھی اور پاکستانی حکومت نے گوادر کو 30 لاکھ امریکن ڈالر میں 1958 میں خرید لیا۔ عمان ہر شخص کا پسندیدہ ترین ملک ہے، کیونکہ اعلیٰ درجے کی اس خوبصورت ترین ملک میں آپ سے ویٹر ٹپ نہیں لے گا اور نہ ہی یہاں کی حکومت آپ سے کسی چیز پر ٹیکس لے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سلطان عمان خلیج تعاون کونسل کا ایک رکن ملک ہے، مگر کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ سیاحتی ریاست عمان ہی مانی جاتی ہے۔ عمان کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خلیج بلکہ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کی اولین ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق عمان میں انسانی زندگی کی عمر کم از کم 1,06,000 سال کے قریب ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ملک ماضی میں پرتگال کی نوآبادی کالونی بھی رہا ہے۔ 1650 میں جنگی آزادی کر کے عمانی قبائل نے پرتگالیوں کو بے دخل کر دیا تھا۔ عمان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ واحد خلیجی ملک ہے جو کہ یمن کی حالیہ جنگ میں سعودی عرب کے آپریشن کے مخالف رہا۔ یہ ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی کویت اور عراق، جبکہ عراق اور ایران جنگ میں بھی عمان نے حیران کن طور پر ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ عمان کو دہشت گردی سے پاک ملک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ملک اتنا پرامن ہے کہ آج تک کوئی بھی ایک دہشت گردانہ واقعہ بھی یہاں رونما نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز بھی سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ہے۔ ماضی میں عمان کو سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی حیثیت بھی حاصل رہی۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ تک بھی برآمد کی جاتی تھیں۔ مسقط، جو کہ عمان کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے، نیشنل سینٹر برائے شماریات و معلومات عمان کے مطابق مسقط کی مجموعی آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ میٹروپولیٹن کا رقبہ تقریباً 3797 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ولایت کے نام سے 6 صوبے بھی شامل ہیں۔ یہ شہر پہلی صدی عیسوی سے مشرق اور مغربی میں تجارت کے لیے مشہور بندرگاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر پر دیسی قبائل کے ساتھ ساتھ غیر ملکی طاقتوں جیسے فارس، پرتگال، سلطنت آریان، یونان اور سلطنت عثمانیہ نے مختلف ادوار میں حکومت کی تھی۔ خلیج عمان میں ایک اہم بندرگاہ کی حیثیت سے مسقط نے غیر ملکی تجارت کرنے والے فارسیوں اور بلوچوں کو اپنی جانب راغب کیا
था। 1970 में ओमान के हुक्मरान बनने वाले सुल्तान कबूस बिन सईद ने एक वसीओ अरीज सल्तनत कायम की और उनका दौर मस्कत के लिए एक सुनहरा तरीन दौर था। नाजरीन, अगर ओमानी तर्ज तामीर की बात करें तो ये अपने डिजाइन, असलूब और सजावट के लिहाज से अरब की मुनफरिद फन तामीर में से एक मानी जाती है। ओमान में इमारात न सिर्फ गैर मामूली ओमानी तामीराती तर्ज की अक्कासी करते हैं बल्कि ये ओमान की उम्दा सकाफत और इसके कदीम विरसे के भी अक्कास हैं। लिहाजा अब हम मस्कत की सबसे मुतासिर कुन इमारतों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपके दिल में ओमान जाने की ख्वाहिश जाग उठेगी। दोस्तों, ओमान की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारतों में अल आली महल भी शामिल है। अल आली महल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाले 6 रहायश गांवों में से एक है और इसकी तारीख 200 साल पर मुहित है। इसे सुल्तान बिन अहमद के दौरे हुक्मरानी में 1792 से 1802 में तामीर किया गया। 1972 में इसकी शाही रहायशगाह के तौर पर असीर नौ तामीर की गई थी। गहरे और नीले रंगों से मुज़य्यन ये महल एक खूबसूरत और मुनफरिद फन तामीर की अक्कासी करता है। मस्कत में वाक़े रॉयल ओपेरा हाउस मुल्क में मौसीकल आर्ट्स और कल्चर का मरकजी कायम मकाम है। ओपेरा हाउस 2011 में कायम किया गया था, जिसमें कंसर्ट, थिएटर और ऑडिटोरियम के अलावा मुनफरिद अंदाज में तैयार करदा लैंडस्केप गार्डन के साथ एक सकाफती मार्केट भी मौजूद है। इस मार्केट में रिटेल दुकानें, पुरताइश रेस्टोरां और एक आर्ट सेंटर मौजूद है। इमारत के तामीराती ढांचे से लेकर इसका इंटीरियर डिज़ाइन, जो कि आराइशी दीवारों, क्रिस्टल फानूस, सुर्ख कालीनों, खूबसूरत रोशनियों और लकड़ी की दीवारों पर मुश्तमिल है। ये रॉयल ओपेरा हाउस को ओमान की हैरत अंगेज और असरी फन तामीर की शानदार इमारत के रूप में पेश करता है। 2001 में तामीर की जाने वाली सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 4620 मुरब्बा मीटर से ज्यादा है। मस्जिद में एक मरकजी सुनहरा गुंबद भी नुमाया है, जो कि 33 मीटर बुलंद है। इसका मरकजी मीनार 90 मीटर ऊंचा जबकि दीगर 4 मीनारें 45 मीटर बुलंद हैं। इसके खूबसूरत मेहराबें और निकाशी वाली दीवारें देखने से ताल्लुक रखती हैं। इसका मेहराब 14 मीटर बुलंद है। इस तरह ये आलम इस्लाम में सबसे बड़ा मेहराब माना जाता है। इस मस्जिद में बैक वक्त 20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर में ईरानी मुइम्मारों ने बहुत जान फिशानी से काम किया था। इस मस्जिद में दुनिया का दूसरा बड़ा कालीन भी मौजूद है, जो 4200 मुरब्बा मीटर चौड़ाई में बिछाया गया है और इस कालीन में 1 अरब 70 करोड़ गिरहें लगाई गई है। 28 मुख्तलिफ रंगों से बना ये कालीन निशापुर के 600 खवातीन के हुनर का शाहकार है। इस मस्जिद में एक मरकजी क्रिस्टल फानूस भी है, जो कि 14 मीटर लंबा है और गैर मामूली रंगीन छत की सजावट को अलग ही हुस्न बख्शता है। इसके अलावा मस्कत में बेशुमार किले भी मौजूद हैं, जो ओमानी सुल्तानों के जाहो जलाल को सामने लाते हैं। पुराने मस्कत शहर की बंदरगाहों पर वाक़े 2 मशहूर किलों अल मीरानी और अल जलाली की तामीर पुर्तगालियों ने 1580 में की थी, ताकि बंदरगाहों को उस्मानी हमलों से महफूज बनाया जाए। दोनों किलों को एक ही वक्त में तामीर किया गया था। 1650 में ये ओमानी फोर्सेस के पास आ गए और इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इनकी तामीरें नौ होती रही। इनका गैर मामूली फन तामीर ओमान के कदीम विरसे और बहादुरी से भरपूर तारीख की अक्कासी करता है। मीरानी किले में एक प्राइवेट म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ सुल्तान के मेहमानों को दाखिल होने की इजाजत होती है। अल जलाल किला अल मीरानी किले की नकल है, इसलिए इनको जुड़वा किले कहा जाता है। ये किला आज भी फौजी अड्डे का काम देता है, जिसमें दाखिले का रास्ता पहाड़ी पर बनी सीढ़ियां हैं। इस किले के करीब सोने के फ्रेम में जकड़ी एक बड़ी किताब भी मौजूद है, जहाँ इस किले का दौरा करने वाले मुअज्जिज मेहमान अपना नाम दर्ज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और खैर मकदमी अलामतों को भूल जाएं, जो आपको दुनिया के बेशतर शहरों के दाखिली रास्तों पर नजर आती हैं, क्योंकि ओमान का हर शहर अपने अंदर फन तामीर का मुजाहरा करते हुए सियाहों का भरपूर पुरतपाक इस्तकबाल करता है, जिसकी वजह से उन्हें बाखूबी अंदाजा हो जाता है कि वो एक अफसानवी शहर में दाखिल हो चुके हैं। तामीरात के ये शाहकार ओमानी सकाफत और विरसे की अक्कासी करने में अपनी मिसाल आप हैं। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।